morning student. இன்னைக்கு நம்ம plant physiology ல respiration ல glycolysis cycle பார்க்க போறோம். So one of the importance of aerobic respiration. So first steps glycolysis. Glycolysis means glycos means sugar. So next lysis means split. So split into this word derived from Greek. Okay, wow. So what is the meaning of glycolysis? Glycos means sugar. Sugar means carbohydrate. One of the carbohydrates. C6H12O6. This is glucose. The glucose molecule are converted into pyruvic acids. Pyruvic acids. இதுதான் வந்து glycolysis சொல்றாங்க. எப்படி சொல்றாங்க அப்படினா a glucose molecule split into நல்லா பாருங்க the glucose molecule is split into two pyruvic acids. என்னது two pyruvic acids with various steps involved. So first identified yeast cell. என்ன செல்? yeast cell. yeast cell cytoplasm So யார் கண்டுபிடிச்சது யார் டிஸ்கவர் பண்ணது M10 and Markov and Parnax. So இதனால EMP pathway another name என்னது EMP pathway. Okay ma. So what is the meaning of glycolysis in கேட்டாங்கன்னா the glucose molecule is split into two pyruvic acids. இந்த glucose என்றது 6C components, இந்த pyruvic acid என்றது 3C components. So okay va, in the glycolysis mostly involved in various steps. First steps one hexose step. Second one triose state. Another name is preparatory phase. Triose phase another name is payoff phase. Okay ma, இப்ப இந்த hexose stage triose stage இந்த steps எல்லாமே நீங்க பார்க்கணும். First one, so glucose molecules. The glucose molecule is 6C compound. The glucose is converted into glucose 6-phosphate. Okay, here a loss utilized to 1 ATP. After ATP 1 ATP loss ஆகும். அப்ப ADP ஆ கன்வர்ட் ஆகும். ஒரு inorganic phosphate வெளியே. The glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate. Both are isomers. So okay, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-phosphate. 1,6-phosphate. Fructose 1,6-phosphate convert. இங்கேயும் utilize to 1 ATP. 1 ATP utilize பண்ணி ADP ஆ convert ஆகும். அப்ப first steps லியோ fourth steps லியோ first steps என்ன step glucose is converted into glucose 6-phosphate. So இங்க ஒரு ATP utilize ஆகுது. fructose 6-phosphate ல இருந்து fructose 1,6-phosphate கன்வர்ட் ஆகும். இங்கேயும் ஒரு ATP லாஸ் ஆகும். இந்த glucose 6-phosphate கன்வர்ட் ஆகும்போது hexokinase அப்படிங்கற ஒரு என்சைம் இன்வால்வ் ஆகும். So the fructose 6-phosphate 1,6-phosphate is converted into triose phosphate. So okay va, true triose phosphate. So both are isomerase. So okay va, we 3C components, this 3C components.
இதுக்கு மேல ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பாஸ்பேட் குளுக்கோஸ் வந்து டெரைவ் ஆச்சு இல்லையா, இது எல்லாமே 6C காம்பவுண்ட்ஸ். என்ன காம்பவுண்ட்ஸ்? 6C காம்பவுண்ட்ஸ். அதனால தான் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸோசிஸ்டேட். என்ன ஸ்டேஜ் இதுக்கு பேரு? எக்ஸோஸ் ஸ்டேஜ். இது பேரு எக்ஸோஸ்டேஜ். இது வந்து இதுக்கும் குளுக்கோஸ்ல இருந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பாஸ்பேட் வரைக்கும். ஓகேவா? ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட், இங்க ஒரு ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட் வரும். ஓகேவா? சோ இந்த ட்ரையோஸ் பாஸ்பேட்னா என்னன்னா கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட். இங்க டீஹைட்ரஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட், டீஹைட்ரஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட். அப்ப ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பிஸ்பாஸ்பேட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? 2 ட்ரையோஸா கன்வெர்ட் ஆகும். சோ இது ஒரு 3C காம்பவுண்ட்ஸ், இது ஒரு 3C காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? சோ இந்த கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகும். என்னது? 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகும். எது? கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட். ஓகேவா? இதுவும் ஒரு 3C காம்பவுண்ட்ஸ், இது ஒரு 3C காம்பவுண்ட்ஸ். அப்ப கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட் 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகும்போது சோ என்னன்னா ஒரு NADP ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? NADP ஆக்சிடேஷன் ஆகுது. சோ ஓகேவா? NADP H2. ஓகேவா? Here 1,3 bisphospoglyceric acid are converted into 3 phosphoglyceric acid convert ஆகும். So 1,3 bisphospoglyceric acids என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது? 3 phosphoglyceric acids கன்வெர்ட் ஆகும். இங்க இது ஒரு 3C, இங்க வந்து என்னன்னா பாஸ்போரிலேஷன் நடக்குது. அப்ப ADP plus PI என்ன நமக்கு உருவாகுது? ATP கிடைக்குது. இங்க ஒரு ATP நமக்கு கிடைக்குது. So 3 phosphoglyceric acids என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா 2 phosphoglyceric acids கன்வெர்ட் ஆகும். என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? 3 phosphoglyceric acids கன்வெர்ட் ஆகுது. So 2 phosphoglyceric acids என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா பாஸ்போ ஏனால் பைருவிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப 2 phosphoglyceric acids so phosphoenol pyruvic acids கன்வெர்ட் ஆகும். இங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆகும். இங்க ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆகும். இந்த phosphoenol pyruvic acids so pyruvic acids கன்வெர்ட் ஆகும். என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது? so pyruvic acids கன்வெர்ட். அப்ப ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் is converted into 2 pyruvic acids convert ஆகும். இதுதான் நமக்கு glycolysis. அப்ப what is the meaning of glycolysis? so இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த phosphoenol pyruvic acids இருந்து so pyruvic acids கன்வெர்ட் ஆகும்போது இங்கேயே நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு phosphorylated கிடைக்குது. ADP plus PI so என்ன நமக்கு கிடைக்குது? இங்க ஒரு ATP கிடைக்கும். அப்ப ரெண்டு பிளேஸ்ல ஒன்னா குளுக்கோஸ்ல இருந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்ல இருக்கும்போது ஒரு ADP யூட்டிலைஸ் ஆகுது. ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட்ல இருந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பாஸ்பேட்ல இருந்து ஒரு ATP என்ன ஆகுது? சோ இங்க வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது. ஆனா கிளிசரால்டிஹைடு 3 பாஸ்பேட்ல இருந்து 1,3 பிஸ்பாஸ்போகிளிசரிக் ஆசிட்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஆக்சிடேஷன் ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப நமக்கு ஒரு NADP கிடைச்சிருக்கு. So next 1,3 bisphospoglyceric acids இருந்து 3 phosphoglyceric acids கன்வெர்ட் ஆகும்போது இங்க ஒரு ATP நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So phosphoenol pyruvic acids இருந்து pyruvic acids கன்வெர்ட் ஆகும்போது இங்க ஒரு ATP நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So ஓகேவா? ஓவரால் இதுதான் glycolysis. புரிஞ்சுச்சா? நன்றி.